चाणक्य नीति सफलतार 5टी गुरुत्वपूर्ण नियम। बंधुगण, जो सारा दुनिया भावना पछरे गोड़े चिंता करे सेठारे आचार्य चाणक्य निज बुद्धि बल विजय प्राप्त करते। आपण सबुबले एया ही शुणी आसीथिबे जे आपण जहाँ करते सेथिरु ही आपणक सफलतार स्थिर होता है। किंतु मु जदि कहे जे सफलता यही कथा उपर मध्य निर्भर करे जे आपण कौन लुचाई रखुछन्ते। हाँ, आज यही विशेष विश्लेषण आम चाणक्य नीतिर से 15टी गुप्त रहस्य विषय आलोचना करवा, जहाँ प्रकृति में सफलता, गोपनीयता एवं निजको सुरक्षित रखिबार अच्युत सूत्र। तेबे चलतु सीधा सड़क आरंभ करता। दुनिया रे आपण को मुख्यतः दुई प्रकार लोक मिलवे। प्रथम होउछन्ति सेई माने जाहाको आमे ओभर शेयर कहिपारिबा, जो माने निजर प्रत्येक छोट बड़ योजना, निजर दुर्बलता एवं निज खुशीर डिंडिम सारा दुनिया आगे बिटाते। निष्कर्ष स्वरूप एभली लोके जीवन सारा केवल संघर्ष ही कर चलते। किंतु द्वितीय पटे थांदे आमर शांत रणनीतिकार बा साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट। यही लोक माने शुणती अधिक, कहते बहुत कम एवं निजर गुप्त कथा काहाकू जनाती नहीं। आउ सत्य मानतु, यही रणनीतिक नीरवता ही सफलता एवं सम्मानर सीढ़ी चढ़ारे आपणकर सबुठारु बड़ साथी होता है। यही विषय आचार्य चाणक्यंकर एक प्रसिद्ध एवं गभीर वाणी अच्छी। से कहती मनीषर सबुठारु बड़ शक्ति होची तार बुद्धि एवं बुद्धिर सबुठारु बड़ आभूषण होची गोपनीयता। एठारे मजादार कथा होची प्रकृत बुद्धि मन रे किछि लुचाइबार अर्थ काहाको प्रतारण करिबा बा चतुरता देखाइबा नुहे, बरं एहा निजर बुद्धि एवं रणनीति को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पिंधिबार सदृश अटे। तेबे आजिर संपूर्ण आलोचना को आमे 5टी मुख्य भाग रे बुझिबा। भाग 1, नीरवतार शक्ति। यह जेकोसी श्रेष्ठ रणनीतिर एक दृढ़ मूलदुआ। एठारे आपणक मन रे एक प्रश्न आसीपारे जे बुद्धिमान लोक माने निजर सबुठार बड़ शक्ति को काहेकि लुचाई रखती। साधारणतः मनीष तो निज योग्यता प्रदर्शन करने को चाहे ना, किंतु जो माने प्रकृति रे ज्ञानी से माने यही कथा भल भावे जानते जे निजर आकांक्षा एवं रणनीति को दुनियार नजर को बंचाई रखिबा ही विजय आड़ को प्रथम पदक्षेप। कारण यही बाह्य दुनियार कोलाहल प्रायतः आपण को आपणकर प्रकृत लक्ष्य दूरी दिए। नंबर 2, लक्ष्यर सुरक्षा। यार अर्थ निजर महत्वाकांक्षा को नीरवतार अंधकार भितर बढ़िबा को देवा। आपण केबे कोनोसी ग्रैंड मास्टर को चेस खेलुथिबार देखिछन्ते? बुद्धिमान लोक माने ठीक सेमिति होइथांते। सेमाने निजर असंपूर्ण योजना, निजर गभीर इच्छा, आगामी रणनीतिक चाल एवं भविष्यतर प्रस्तुतिर पत्र केबे भी खोलती नहीं। जेपर्यंत कौनसी काम संपूर्ण हुए नहीं से पर्यंत ताको संपूर्ण गोपन रखिबा ही श्रेष्ठ। काहेकि कारण दुनिया रे संदेह, लोकंकर ईर्षा एवं नकारात्मकता आपणक लक्ष्य रे पहुँचवा पूर्व ही आपणकर समस्त शक्ति शोषि नहीं थाए। तेणु सठिक समय आसवा पर्यंत निजर प्रतिटी पदक्षेप को लुचाई रखंदो, जेपरि आपणक विरोधी माने से विषय टेर सुधा पाइबे नहीं। नंबर 3, सामाजिक आचरण। आर्थिक सामाजिक जीवन रे सठिक संतुलन केमिति रक्षा करिवे, अर्थात सामाजिक जीवन रे सठिक संतुलन केमिति रक्षा करिवे। देखंतु, जेतेबेले आमे समाज रे रहू सेतेबेले किछि सीमा बा बाउंड्रीज कठोर भावे पालन करबा जरूरी होइथाय। जेपरि कि आपणकर आर्थिक स्थिति, घर परिवार कलह, आपणक द्वारा करा जायतिबा दान पुण्य, काहा उपरे करितिबा पूर्ण उपकार अपकार एवं आपणकर व्यक्तिगत अपमान, एगुड़ी को केबे भी बेकार गपसप विषय बनातु नहीं। निज रोजगार बा धनर देखाणिया अभ्यास प्रायतः लोकों मन रे ईर्षा सृष्टि करे एवं घरर कली बाहर लोकों को कहिबा द्वारा
କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ହେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଈ ବୁଲିଲେ ଲୋକ ଭିତରେ ଭିତରେ ମଜା ନିଅନ୍ତି, କେହି ପ୍ରକୃତ ସହାନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଏହି କଥା ଦାନ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାରିଟି ମାମଲାରେ 100% ସତ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦାନକୁ ବୁଝିବା ତେବେ ତାହା ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ବା କୋଳାହଳ ନଥିବ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭଲ କାମ ପାଇଁ କେବେ ବି ତାଳି ବା ପବ୍ଲିସିଟିର ଭୋକିଲା ହୋଇନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଅବଦାନ ବା ଏସାନ ଗଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ 4 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ତା'ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଢାଲ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଅସଫଳତା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ପରିପକ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା, ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ସଦାବେଳେ ସେହି ଢାଲ ପଛରେ ହିଁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଅଜାଣତରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ହରାଇବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର କିଛି ଶକ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ହଁ ବିନା ବିଚାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଗଢ଼ା ସମ୍ପର୍କକୁ କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇପାରେ। ଆମ ମନକୁ ତ ଦିନ ସାରା ହଜାର ହଜାର ଚିନ୍ତା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଓଠକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂଯମର ଫିଲ୍ଟରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ଅସଫଳତାର ଆସେ ତେବେ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସଫଳତା କୌଣସି ଏଭଳି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯାହାର ପୋଷ୍ଟର ବନାଇ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ବିଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ବଦଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ନିଜର ଅସଫଳତାକୁ ନିଜର ଇନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଜିନିଷ ଏହା ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5 ମନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ଦିର। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ କେବେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ, ବହି ପଢ଼ିବା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କେବଳ ଏକାକୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ସକୁ ଦୁନିଆରେ କୋଳାହଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଯାସ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତେବେ କଥା ବାସ୍ ଏତିକି, ନୀରବତା ହିଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାଲ। କଥାକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ବା ରହସ୍ୟ ରଖିବା କୌଣସି ଚତୁରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପ୍ରମାଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା କେବଳ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା
ଏହି କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଲୁଚାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କୋଳାହଳରେ ଭରା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କାଲି ଆପଣ ନିଜର କେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ବାଛିବେ? ରଣନୀତିକ ନୀରବତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆମର ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।